الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا واجب الاحترام علماء کرام، ذی وقار بھائیوں، دوستوں، ہم سفر ساتھیوں اور عزیز بچوں، میں عظمت صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس کے انعقاد پہ اپنے بھائی جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے مدیر مولانا احسن سلفی حافظہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء، جامع مسجد باب الاسلام کے صدر اقبال نون صاحب جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کو اور ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھ سے پہلے علماء کرام سے اس موضوع پہ اثر انگیز بیان سن چکے ہیں اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز علماء کرام کے ایمان افروز بیان سنیں گے۔ میں تو اس کانفرنس کے شرکاء میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ان پاکیزہ اور مقدس ہستیوں کے بارے میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نفوس قدسیہ سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے شجر اسلام کی آبیاری کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ صحابی کا معنی ہوتا ہے ساتھ ملنے والا، ساتھ چلنے والا اور ساتھ نبھانے والا۔ وہ مقدس ہستیاں جنہیں بارگاہ رسالت میں حاضری دینے
آپ کی زیارت کرنے، آپ پہ ایمان لانے، آپ سے تعلیم و تربیت حاصل کرنے، آپ کے اقوال مبارکہ کو سننے، افعال محمودہ کا مشاہدہ کرنے اور ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کا شرف حاصل ہوا، انہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی صحابہ کے امتحان کا ذکر کر رہے تھے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا امتحان شیخ الحدیث مولانا محمد افضل اثری حافظہ اللہ لیتے ہیں، کسی کا امتحان میرے بھائی مولانا ابراہیم طارق حافظہ اللہ لیتے ہیں، کسی کا امتحان سید نصیب شاہ سلفی حافظہ اللہ لیتے ہیں، کسی کا امتحان کوئی حافظ قرآن لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی عالم دین لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مفتی لیتا ہے، کسی کا امتحان کوئی مجتہد لیتا ہے، فقیہ لیتا ہے، مفسر لیتا ہے، محدث لیتا ہے۔ تمام لوگوں کے امتحان انہی جیسے انسانوں میں سے کوئی نہ کوئی انسان لیتا ہے، لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی کسی انسان نے نہیں بلکہ عرش والے رحمان نے لیا ہے۔ امتحان ہوتے ہیں، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ میں بھی امتحان، مدرسہ فاروق اعظم میں بھی امتحان، جامعہ محمودیہ میں بھی امتحان، جامعہ ابی بکر الاسلامیہ میں بھی امتحان، معہد السلفی للتعلیم و تربیہ میں امتحان، مختلف پوسٹوں پہ تقرریوں اور تعیناتیوں کے لیے امتحان، جس میں لوگوں کی دماغوں کی صلاحیتوں کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے امتحان کی باری آئی تو دماغوں کا نہیں بلکہ ان کے دلوں کا امتحان لیا گیا، اس لیے کہ دماغ کی ہر سوچ اپنے فائدے کے لیے اور دل کی ہر چاہت محبوب پہ نچھاور ہونے کے لیے، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اخلاص کے لیے، تقوی کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے، رسالت کی ترویج کے لیے ایسے جانثاروں کی ضرورت تھی جو اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب وہ ہر امتحان میں پورے اترے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور ساتھی بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کا تقوی کے لیے، اخلاص کے لیے کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ نے امتحان لیا ہے۔ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ سے کبھی غلطی اور نہیں ہو سکتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی رفاقت کے ہر معیار پہ پورا اترتے ہوئے دیکھا تب آپ کا ساتھی بننے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے؟ نبی کی شان یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے
جو شخص حالت ایمان میں، یہ ضروری ہے، جو شخص حالت ایمان میں ایک بار آپ کی زیارت کر لیتا، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے تھے۔ صحابہ نے نبی کریم کی زیارت کی، مکے میں بھی کی، مدینے میں بھی کی، حضر میں بھی کی، سفر میں بھی کی، اسر میں بھی کی، یسر میں بھی کی، خوشی میں بھی کی، غمی میں بھی کی، امن کی حالت میں بھی کی، جنگ کی حالت میں بھی کی، بدر میں بھی کی، احد میں بھی کی، خیبر میں بھی کی، حنین میں بھی کی، جلوتوں میں بھی کی، خلوتوں میں بھی کی، دن کے اجالوں میں بھی کی، رات کی تاریکیوں میں بھی کی، ایک بار نہیں بلکہ بار بار کی۔ جن کی ایک بار زیارت کرنے سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہو، اس ہستی کی بار بار زیارت کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ نے خود ہی اعلان فرما دیا، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ میرے نبی کے یار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی کے جانثار مغفور بھی ہیں اور ماجور بھی ہیں۔ مغفور کون ہوتا ہے؟ حضرت شیخ الحدیث سے اس کی تعریف پوچھیں، اور جس کے کردار پہ کوئی بدنما داغ اور دھبا نہ ہو۔ اور ماجور کون ہوتا ہے؟ اور جس کے اجر و ثواب کے ناپنے کے لیے اور کوئی پیمانہ ہی ایجاد نہ ہوا ہو۔ صحابہ کرام نبوت کی پہچان ہے اور رسالت کی شان ہے۔ کسی مالی کی صلاحیت کا اندازہ باغ میں لگے ہوئے پھلوں اور پھولوں کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ کسان کی صلاحیت کا اندازہ کھیتوں اور کھلیانوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ کسی تجربہ کار کی تجربہ کاری کا اندازہ اس کی مصنوعات کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ استاد کی شناخت اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے اور نبی کی پہچان اس کے صحابہ سے ہوتی ہے۔ نبی کی پہچان اللہ نے قرآن میں کروائی، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، مکے میں بھی ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، سفر میں بھی ساتھ، اسر میں بھی ساتھ، یسر میں بھی ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، اور دنیا میں بھی ساتھ، اور جنت میں بھی ساتھ۔ یقین نہیں آتا تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ انصار اور مہاجرین میں سے جو خیر کے کاموں میں سبقت لے گئے، ان کی زندگی کا مقصد ہی ایک دوسرے سے
आगे निकलना था। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन मेरे दिल में ख्वाहिश आई कि आज मैं अबू बकर से आगे निकलता हूं। पहले तो कभी ये आगे नहीं निकलने देते। मैंने सोचा मालो दौलत की फरावानी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए फंड जमा करवाने का ऐलान भी किया है, तो आज मैं आगे निकलूंगा। कहते हैं मैं घर में गया, जितना भी माल था ना उसके 2 हिस्से किए, आधा हिस्सा घर में छोड़ा और आधा हिस्सा ला के खिदमत नबी में पेश कर दिया। आपने मुझसे पूछा, ऐ उमर, माँ अब कई ताले का अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहते मैंने सीना तान के कहा, मिसलहू, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, आज इतना यहां लाया हूं इतना ही घर में छोड़ के आया हूं। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु भी आए, किस शान से आए? वात अबू बकरिन बेकुल्ले मा इंदाहू, उनके पास जो कुछ भी था वो इकट्ठा करके खिदमत नबी में ढेर कर दिया। आपने पूछा, अबू बकर माब कई तालिक, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज करते हैं, अब कहीं तो लाहुमुल्लाह व रसूलहू, उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूँ। दुनियावी मालो दौलत तो नहीं, लेकिन हुब्बे इलाही, मोहब्बत रसूल का खजाना छोड़ आया हूँ। अपने घर को दुनियावी दौलत से खाली करके रूहानी दौलत से बाहर आया हूँ। अब मैं घर वालों से दुनिया ले आया हूँ और उन्हें जन्नत दे आया हूँ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अब बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, अगर अहलो अयाल का फिक्र घर के सरबराह को नहीं होगा तो और किसको होगा? अब बोले रसूल कुछ चाहिए फिक्रे अयाल भी, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का राज़दार। परवाने को शमा है, परवाने को शमा है और बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए हैं, अल्लाह के रसूल बस। घर वालों से दुनिया की दौलत ले आया हूँ और उन्हें जन्नत की दौलत दे आया हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हो, ला उसाबिकु का इला शैइन आबदा, अबू बकर अल्लाह ने रोज़े अव्वल से 13 नंबर पहले रखा है, क़यामत तक कोई तुझसे आगे निकल नहीं सकता। अब तेरी आज़ान कहने से अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फसल, या तेरे इस तरह तराने गाने से दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। हकीकत तो तब्दील नहीं होगी, हकायक तो मुसलमा है, कोई दुनिया की ताकत उन्हें तब्दील नहीं कर सकती। जब नंबर लगाने वाले इंसाफ पसंद आएंगे तो पहला नंबर अबू बकर का होगा, दूसरा नंबर उमर का होगा, तीसरा नंबर उस्मान का होगा और चौथा नंबर अली का होगा। है किरने एक ही, हमारी इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान अजमत सहाबा व अहले बैत है किरने एक ही मशाल की, अबू बकर उमर उस्मान अली बामर्तबा है यारान नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों में। अल्लाह कहते हैं मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी की नबूवत और रिसालत की पहचान और शान है, और उनकी पहचान और शान उनका मकसद एक ही है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। जाने कुर्बान की, माल कुर्बान किया, औलादे कुर्बान की, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि रब राजी हो जाए। तभी तो आजकल तहरीके दिफाए सहाबा में जगह जगह ये तराना गूंज रहा है, जिन्ना दितियां ने जाना ते माल दिते ने,
जिन्ना दित्तियां ने जाना ते माल दिते ने, उन्होंने रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। है कोई ऐसे मरातिब क्या सोचने वाला? मकसद उनका एक ही था कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए। अल्लाह ने ऐलान किया, जो उनका मकसद था मैंने पूरा कर दिया, और मैंने उन्हें अपनी रजा भी अता कर दी और अपनी जन्नत भी उनके नाम पे अलाट कर दी है। और मेरे भाइयों, उलमाए किराम और मेरे दोस्त साथियों, आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम में से हर शख्स अपना ये फर्ज समझ ले, अपने घर के एक एक बच्चे की जुबान पे, एक एक बूढ़े की जुबान पे, एक एक जवान की जुबान पे, एक एक मर्द, एक एक औरत की जुबान पे अब वो ये तराना जारी करवाएगा और उन्हें ये सबक पढ़ाएगा। जब बात आएगी कोई कहेगा अबू बकर, जवाब मिलेगा जन्नती जन्नती। ये मेरा फैसला तो नहीं है ना, अल्लाह का फैसला, किसी और का फैसला नहीं, और ये आसमानों वाले रब का फैसला है। आज जवाब देना है आपने अकीदत से, मोहब्बत से, प्यार से, ईमान के जज्बे से, सरशारों के अबू बकर जन्नती जन्नती जन्नती, उमर जन्नती जन्नती, उस्मान, अली, सहाबा जन्नती जन्नती। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की जन्नत खरीदने के लिए जानें भी कुर्बान की, माल भी कुर्बान किए, औलादें भी कुर्बान की। सहाबा की अजमत का दिफा आज हमसे तकाजा करता है हम भी ये अहद करें, अगर अजमत सहाबा के लिए, जिन्होंने नबी के लिए सब कुछ अल्लाह की रजा चाहते हुए कुर्बान कर दिया, उनकी अजमत की दिफा के लिए जान कुर्बान करनी पड़ी तो करेंगे, माल कुर्बान करना तो पड़ेंगे, औलादे कुर्बान करना पड़ी तो करेंगे। सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की अल्लाह की रजा के लिए, दीन की आबियारी के लिए। हमारे असलाफ ने जाने कुर्बान की। अजमत सहाबा को जिंदा और उजागर करने के लिए अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने खून का नजराना दिया है या नहीं? हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद ने खून का नजराना दिया है या नहीं? और मोहम्मद खान नजीब रहमतुल्लाह अलैह ने खून का नजराना दिया है या नहीं? क्या वो मर गए? मरे नहीं, वो जिंदा जावेद हो गए। आज जब उनका जिक्र करते हैं और उनकी मोहब्बत की वजह से ईमान जोश मारने लगता है। दफाए सहाबा के लिए आज भी एक सिपा सालार इस्लाम ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। सिपा सालार इस्लाम का नाम डॉक्टर आदिल खां है। अल्लाह डॉक्टर आदिल की कुर्बानी को कबूल कर ले। जब इस्लामाबाद में सहाबा पे कुत्ते भौंकने लगे, जब बंदर रोड पे सहाबा पे कुत्ते भौंकने लगे, अहले सुन्नत को इकट्ठा करने के लिए एक शेर मैदान में निकला। देवबंदियों को गैरत दिलाई, बरेलवियों को गैरत दिलाई, सोए हुए अहले हदीसों को बेदार किया। उससे पास सालार का नाम है
डॉक्टर आदिल खां, डॉक्टर आदिल खां भी मरा नहीं बल्कि तारीख का हिस्सा बन गया है। जो अल्लाह की राह में जान देता है, अल्लाह उसे ऐसा प्यार करते हैं, अल्लाह को ये गवारा नहीं होता कोई उसे मुर्दा कह दे। अल्लाह कहते हैं नमाजी मर जाए अब मुर्दा कह लेना, गाजी मर जाए मुर्दा कह लेना, सखी मर जाए मुर्दा कह लेना, मुफ्ती मर जाए मुर्दा कह लेना, शहीद को मुर्दा ना कहना। शहीद जिंदा जावेद हो गया है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। पाकिस्तान अल्लाह की अता किसके नाम ये अलाट हुआ? मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे अलाट हुआ। सहाबाए किराम नबी के यार थे, नबी के वफादार थे, नबी के जानसार थे। पाकिस्तान में बसने वाले गयूर सुन्नी मुसलमानों, तुम अहले हदीस हो, तुम देवबंदी हो, तुम बरेलवी हो, तुम पे फर्ज है कि सहाबा की अजमत के परचम को सर बुलंद रखना है। अगर डॉक्टर आदिल की तरह तुम्हें भी शहीद कर दिया जाए, शहीद हो जाना है, लेकिन सहाबा की अजमत के परचम को सर निगू नहीं होने देना इंशाअल्लाह।